فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا، برکت جولی میری میرے سرکار نے، برکت جولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، جی مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، جی ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، 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 مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جی مل گئے مصطفیٰ
اور کیا چاہیے. باب وقار خلاق کے عالم دی حمد و ثنا محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی پاک تے بلند برگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام ہدیہ ناشری پیش کرن تو بعد عزیز دوستو عزیز بزرگو اج دے جمعے دا عنوان پہلے ہی لکھ کے لا چھڑیا. بہرحال پھر بھی دس دینا کہ نبی دنیا و آخرت دے اندر مشکل کشا نے. حضور دے سایہ کرم دے اندر ہی پناہ ملے گی. آقا کریم علیہ السلام آپ دا رحمت والا کرم والا سایہ نصیب ہوئے گا تے پھر دنیا و آخرت دے اندر خوبصورتی نصیب ہوئے گی. پھر ہی سنوائی ہے. حضور دا دامن چھڑ کے بندے نو ٹو نہیں لگ سکدا. انشاءاللہ چند ایک بات آپ دے گوش گزار اس حوالے دے نال کرانگا. اللہ تعالی بندہ نا چیز دی زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے. عزیز دوستو کائنات ریسرچاں کر دی این جڑے نتیجے تے پہنچ دی ہے نا جی تھوڑا جا پھر ان دیتے غور کریں سانو پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے محبوب پہلے یہ فرما گئے. تسی ہون تحقیقاں کر کے پہنچے تے سرکار پہلے ہی حکم فرما گئے. آقا کریم علیہ السلام آپ دا کرم فیض رحمت اے امت دا مقدر ہے کہ رب نے سانو حضور دا امتی بنایا ہے. قدر نہیں ہے اللہ قدر کرن دی توفیق عطا کر دے رب ساڑے نصیب اچ کر دے وے قدر کرنا. لیکن سونیو اساں اس محبوب دی قدر نہیں کیتی جڑا محبوب رب نے سانو عطا کیتا ہے. انبیاء دعاواں کر دے رہے کہ یا اللہ انیاں شانہ والی امت ہے تے تو کدے نبی نہ بناندا سونے دا امتی بنا دے میں. انبیاء نے خواہشات کیتیاں محبوب دی امت چوان واسطے تے سانو محنت نہیں کرنی پئی. اساں اکھ کھولیے تے ساڈی ماں نے صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیتیاں. سانو درود پاک دی آواز اپنے گھارے چو ملی ہے. محلے دے اندروں اللہ اکبر دیاں آوازاں کھڑیاں ہوندیاں اٹھ دیاں سانو سنائی دیتیاں. سانو اس دین واسطے محنت نہیں کرنی پئی. لیکن اساں اس دین دا حال کی کر دیتا. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کیڑا اے عمر پیارا جڑا اج نو سینے لاوے. عمر ورگا کتھوں لیاواں جڑا اج محبوب کریم دے دین نو انج کر کے سٹینڈ کر دے وے. سنیو اساں تعلیمات مصطفیٰ تو دوراں سایہ کرم مصطفیٰ تو اسی دوراں. علماء مشائخ اولیاء صدیاں تو امت نو جوڑ کے حضور دے سایہ کرم دے ہٹھاں لے کے آوندے پین. لیکن ساڑا شوق بدیا ایسی تو پہی بہنا ہے. سانو حضور دی رحمت دا سایہ راس نہیں آوندا. یہ مقدر ہے. میں پھر دعائی کرانگا کہ مالک قدر کرنی نصیب کر دے وے. حضور دے کرم دی وجہ تو میرے بھائی ساڑیاں شکلہ سلامت نے. حضور دے کرم دی وجہ تو کوئی کمال نہیں حضرت صاحب دا کہ نمازہ بڑیاں پڑیاں تے تہجدہ بڑیاں پڑیاں. حضرت دا کوئی کمال نہیں. یہ سونے دا ہی فیض ہے کہ شکلہ سلامت نے. لیکن یاد رکھیا جے ایک کوئی دور سی کہ بندہ گناہ کردہ سی نا گناہ کردہ سی تو سویرے رات گناہ کردہ سی سویرے شکل بگڑی ہوندی سی اور پتہ لگتا سی ویکھیاں پتہ لگتا سی بھی حضرت گناہ کیتا ہے.
اور یہ بھی دور اسی ویکھیا پڑھیا تفسیراں دے اندر کہ محبوب کریم فرمایا کہ ایسی قوم بھی آئی کہ انہوں نے رات گناہ کرنا تے سویرے جدو اٹھنا نہ تے انہوں دی گھر دی جڑی باہر والی دیوار ہے دروازے دے اوتے لکھیا ہوندا سی کہ ان رات فلانا گناہ کیتا ہے. اسی کنے کو گناہ کرنے آ تے ساڈیاں کندھاں تے کدی لکھیا کوئی نہیں. بھیناں دے بھی حق کھادے نے، بھراواں دے بھی کھادے نے، سارے محلے دے کھادے نے، جتھوں تکنا چک پریچا کھادا ہے، لیکن بوئے دے اوتے تختی ھذا من فضل ربی دی پھر بھی لگی ہے، او نہیں بدلی. یہ جڑا کرم ہے نا، یہ مصطفیٰ جان رحمت دا کرم ہے. حضور دے فیض دی وجہ تو ہی او کرم مصطفیٰ دی وجہ تو اج بھئی ساڈے گناہاں دے اوتے پردہ ہے. اس چیز نو اسی سمجھیے، اساں اینو اپنے سینے دے اندر بٹھائیے. اساں نو احساس ہونا چاہیے کہ سونا محبوب اینا کرم کرے تے بدلے دے اندر اساں سونے دی بارگاہ دے اندر درود بھی نہ پڑھ سکیے، بدلے دے اندر اساں حضور دی کوئی گل ہی نہ من سکیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی سیرت مطہرہ نو اپنا شعار ہی نہ بنا سکیے، تے پھر دنیا تے آن دا فائدہ نہیں، پھر ساڑھا اتصال ہے دا فائدہ کوئی نہیں. میرے قائد محترم فرماندے ہوندے سن امرتسر بندہ چلا جاوے پر بارڈر ٹپ جاوے ایتھے روے تے پھر مصطفیٰ دا غلام بن کے روے، حضور دا نوکر بن کے روے. میں عرض کر دینا کہ جناب من اس کائنات دے اندر یا آخرت دے اندر جتھے بھی کوئی انہوں چین ملیا ہے نا، سکون ملیا ہے، راحت نصیب ہوئی ہے، حضور دے سائے دے اندر ہی ہوئی ہے، وگرنہ نصیب نہیں ہوئی. وہ چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کائنات دا کوئی بھی پرسن ہے، حضور دے نیڑے ہویا ہے تے کرم ہو گیا ہے، حضور دے نیڑے ہویا ہے تے دنیا وچ بلند ہو گیا ہے، حضور دے نیڑے ہویا ہے تے ایتھے بھی کمال ہے، آخرت وچ بھی کمال ہے. اس وجہ تو تے میں پڑھیا کہ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، السلام دے فرامین تے بندے نو پختہ یقین ہے جے کر کے نا ہر چیز کائنات دی ہر شے نالوں زیادہ یقین کامل، یقین اتم حضور دے فرمان تے ہونا چاہیے. سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمان سمجھ نہیں آوندا، کوئی گل کر دیتی جاوے یا حضور دا فرمان ہے تو وہ پلے نہیں پیندا، اوتھے اسی ڈاواں ڈول ہوندے پھرنے ہاں تے سانو دیگر کوئی ہو رہا کہ ایویں فلسفے سمجھاندا رہے، ایویں کہے نہیں جی انج کر لو اندی بڑی سمجھ آئے گی، بڑی ہوندی گل سمجھ آئے گی. کائنات نے رولا پایا، سائنسداناں نے رولا پایا کہ زمین گھومدی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں چلیو، میرے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا ہوندا تانوں پتہ لگ جاندا بھی زمین گھومدی نہیں، اس ساکے نے حضور دا فرمان ہے. میرے آقا فرمایا کہ زمین ہلی تے رب نے اندے اندر میخاں دے طور تے پہاڑ گاڑ دیتے، یہ ہن ہلدی نہیں. سورج اندے دوالے آندا ہے، سویرے ادھروں نکلدا ہے، ساری دنیا نو نظر آ رہا ہے بھی ایتھوں نکلیا تے ایتھے ڈوب گیا. سورج گھوم کے آ رہا ہے، زمین ساکے نے، لیکن سائنسدان کہہ رہے نے گھومدی ہے، گردش کر دی، اسے اڈا ہی کھلن. اللہ حضرت فرمایا کہ میرے مصطفیٰ فرمایا نہیں گھومدی تے ہن تسی سارے گھوم جاؤ، میں ہی آکھاں گا نہیں گھومدی. گل ختم ہو گئی. بھائی ایمان تے ہونا چاہیے، حضور دے فرمان تے بندے نو پختہ یقین تے ہونا چاہیے، پورا وثوق دے نال بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے فرمان نو اپنے سینے دے اندر بٹھا لوے تے پھر انہوں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، انہوں کو مسئلہ نہیں بنے گا. تے جے بندہ
ਉਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਜਦਾ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी जात नू अपना म्यार शियार बना ले, तू दुनिया च भी सौखा रहेगा, आखिरत च भी सौखा रहेगा। आप दे दौर दे अंदर आला हज़रत दी गल जो कीती ते चलो एक होर कर लईए। आप दे दौर दे अंदर एक होर रौला पिया कि कशिश शकल है। कशिश शकल दा मतलब कि कोई भी चीज है जिथे भी होवे जमीन उन्होंने खिंच लेंदी है। जमीन दे अंदर ताकत है, कशिश है, जमीन खिंच लेंदी, हर शय नूं जमीन अपने अंदर खिंच लेंदी, अपने वाले खिंच लेंदी। कोई भी चीज है, कोई शय उत्तों डिगे थले आ जाती, कोई भी शय है जिवें मर्जी ओ किथे खड़ी होवे, लेकिन जदों अपनी असल तो जुदा होएगी, मिसाल के तौर पर कोई फल ही है, जदों अपनी असल तो जुदा होएगा अपने दरख्त तो जमीन ते डिग पेगा, कोई भी शायद डिगेगी जमीन ते। शिकल इहदे अंदर कशिश है। आला हज़रत फरमाया नहीं है, नहीं, मेरे महबूब ने फरमाया हर शय अपनी असल दी तरफ लौटती है। हर शय अपने असल दी तरफ लौटती है। तो तुहाडा ये फलसफा मेरी समझ च नहीं आया। उन्हें आख्या जी हुजूर किवें? आपने फरमाया फल डिगे जमीन ते, कोई जनाब कोई चीज तुहानू होर, कोई आसमान तो कोई भी तारा टूटे, कोई भी शय तुहानू नजर आ रही हो, जमीन की तरफ आ रही है, पर आ गुब्बारे च थोड़ी जी वाह भर दिओ ते उतां नूं टुर पैंदा है। ये क्यों नहीं जमीन की तरफ आ रहा? फिर है हुजूर मसला की है? आपने फरमाया मसला ये वे कि याद रखो मेरे मुस्तफा फरमाया हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। हवा दी असल उता में गुब्बारे च हवा भर दिओ उतां नूं टुर पैंदा है, ते ओही गुब्बारे च हवा निकल पवे ते फिर उहदी असल जमीन है, फिर जमीन च आ जाता है। फरमाया इसी तरह इंसान दी असल मिट्टी है, मिट्टी की तरफ चला जाता है। ओ मालिक दी जात ने फिर एक निजाम बनाया, फिर रूहां दा फैसला होएगा, फिर कल कयामत वाले दिन निजाम होएगा। हुजूर दे फरमान दे उत्ते बंदे नु पूरा इंज पुख्ता यकीन होवे, साया करम मुस्तफा च पनाए। ओ ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं अर्ज की कि हुजूर दे फैज दे नाल ही दुनिया और आखिरत च कामयाबियां ने। जेड़ा नेड़े होया वो बच गया, उनदे ते करम हो गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि हुजूर एक दिन ना तशरीफ लेके जा रहे हैं, जंगल दे विचों गुजर रहे हैं। मंजर ये वेखिया, एक आवाज आई है, सुने आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। महबूब करीम आवाज सुनी ते सरकार उस आवाज वाले मुतवज्जे होए। सरकार करीब गए ते ओना हिरनी सी एक, ते ओना शिकारी कोई जाल फसाया सी ते उस जाल विच फसी सी। पहले कोई जाल बिछाया, आप शिकारी को कुछ सिस्टम हुंदा सी, जाल पा देना, आप पासे हो जाना, जानवर गुजरिया वो फस गया। हुण पुकार रही है ना मेरे शेख तरीकत, आप ना बड़े खूबसूरत जुमले बोलते होंगे। आप फरमाते ने मेरा दिल करदा इंजी आंदी होनी है कि या रसूल अल्लाह करो यारी सल्लल्लाहु लख वारी, या रसूल अल्लाह करो यारी सल्लल्लाहु लख वारी। पढ़ लो या रसूल अल्लाह करो यारी सल्लल्लाहु लख वारी, या रसूल अल्लाह करो यारी सल्लल्लाहु लख वारी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु वेख लिया ना उन्हें हरनी ने, ते पुकार रही है मुस्तफा जान रहमत नु। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब आए, मेरे मुस्तफा फरमाया खैर है? अर्ज कीती सोहणिया शिकारी जाल लाया सी, फस गईयां। मेरे मुस्तफा फरमाया हुण की करना ही? अर्ज कीती सोहणिया करना की है? बच्चे ने छोटे छोटे दो, तो एक गार है, तो उस गार दे अंदर मैं बच्चे छुपाए हुए हैं, उन्हां वास्ते कुछ लैण आई सा जंगल दे अंदर, इत्थे फस गईयां, ते निक्के निक्के बच्चे ने, ते मैं दुध ना पिलाया ते सोहणिया रोणगे। ते
ਰੋਣਗੇ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨ रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम मेरे आका फरमाया चलो ठीक है। सरकार ने वो जाल खोलिया, शिकारी उत्थे कोई नहीं सी, वो जाल ला के टुर जाते सन भी चलो घंटे दूर नूं आवांगे ते की बनेगा फिर वेख लांगे। उत्थे कोई नहीं सी ते सरकार ने ना खोलिया उनदा जो भी निजाम सी ते सरकार ने उनदी लत्त कट दी ते फरमाया जा। ते हुण ना वो टुर गई ते पिछा वेखे हुजूर दी जात वल्ले कि सरकार ने करम फरमाया है। ते थोड़े चंद कदम टुर के ना ते अर्ज की हुजूर मैं वादा करके जा रही हूं वापस जरूर आवांगी, वादा करके जा रही हूं सोने जरूर आवांगी वापस। हुण आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ना उनदी लत्त उथों कढ छड्डी ते सीरत निगार लिखदे ने कि हुजूर ने अपनी लत्त मुबारक ना पांव मुबारक उसे जाल दे उत्ते रख छड्डिया ते सरकार उत्थे खलोते ने ते मेरे आका फरमाया हरनिए छेती आ जाई मैं तेरा इंतजार पिया करना, तेरा इंतजार पे करना, तेरी जमानत वास्ते मैं खड़ा हूं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने हरनी दौड़ दी गार दे अंदर पहुंची है। बच्चियां ने मां नूं वेखिया, बच्चियां ने नचना शुरू कर दिता, टपना शुरू कर दिता, बच्चियां ने लाड़ लड़ाने शुरू कर दिते। हरनी की कहंदी है, हरनी कहंदी है बच्चों अज वेला कोई नहीं, अज टाइम थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, जल्दी जल्दी दुध पी लवो। मैं अल्लाह दे महबूब नूं जमानत दे के आई बच्चियां दा प्यासा बैठना, भुख बर्दाश्त नहीं हुई, जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। सोने को इजाजत लेके गार दे अंदर पहुंच गई है। मियां साहब फरमांदे ने मावा दे दिल इंदर में गुलाबा ना करने कबूल जुदाई, पुत्रा दे सब ऐब लुकावण ना करन कदे भी बुराई। ओ पुत्रा दे सब ऐब लुकावण ना करन कदे दिल बराई नरम पुत्र कोई बुरा भी करके आवे मां पर्दे पाण लग पैंदी है। मां पुत्र दी थां ते लड़ाइयां लैण लग पैंदी है। बेटा बर्दाश्त नहीं हुंदा अगर किसे तकलीफ दे अंदर गुजार वक्त तो जिन्ना भी दुख दिता होवे पुत्र ने जिन्ना भी मां नूं सताया होवे ओ पुत्र जदों तकलीफ दे अंदर फिर भी मुसल्ला बिछा के रब के दुआवां कर दिए मालिका मेरे पुत्र दी खैर फरमा दे, मेरे पुत्र ते करम फरमा दे, मेरे पुत्र दी खैर फरमा दे। ओ हरनी अपने बाला नूं दुध पिला रही है, जल्दी जल्दी दुध पी लिया, बच्चे अपने उन्हां नूं चुप
चुमना शुरू कीता है। वापस तुरन लगी है, बच्चे कहंदे ने मां किधर चली है, साडे कोल नहीं है। वापस जाना शुरू कर दिता है। हरनी बोल के कहदी है पुत्रा मैं अल्लाह दे नबी नूं ज़मानत दे के आई हूं, खुद पिला के वापस आ जाऊंगी। मैं वापस सोने दी बारगाह दे अंदर जा रही हूं। ओ बच्चे भी बोल के कहंदे ने अम्मा अज कल्ली ना जा, असां भी सोने दा दीदार करना है, असां भी सोने दा दीदार करना है, असीं भी नाल जाना है। हुण ज़मानत कल्ली दे के आई सी, बाल भी दोवें नाल ले लै। उधरों शिकारी आ गया, हरनी उधरों टुर पई। इमाम जलालुद्दीन फरमांदे ने उधरों शिकारी आ गया उसे थां ते। तो उत्ते खला वेंदा की है, हुजूर खड़े ने ते हुजूर दे नाल उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह दे नबी ने। हुजूर दे नाल उन्हें बोलना शुरू कर दिता, मेरा इत्थे शिकार सी ते ओह किधर कीता तुसी। अंदाजा हो जाता ना, वो चीज़ां अगे पिछे हुई तो पता लग जाता भी इत्थे कुछ है सी। उन्हें आख्या भी मेरा शिकार आया सी ते तुसी वो किधर कीता है। सरकार ने फरमाया हौसला कर, आ जाता है, वापस आ जाता है। आंदा इंज कदी अज तक होया है, उम्र गुजर गई है मेरी, एक बारी जड़ा जाल चो गया ते गया, वो नहीं वापस आउंदा, इंज नहीं हो सकता। आपने फरमाया सबर ते कर यार, तेनू मैं जो आना पे आणगे। मैं क्या वापस आणगे, परेशान कह तो होना तू, सबर ते कर। हुण ओ जनाब जिरिया कर रहा हुजूर दी जात नाल, बास कीती जा रहा है। उधरों फिर अजीब मंजर वेख्या, हरनी कल्ली नहीं आ रही, नाल अपने दोवें बाल भी लैके आ रही है। और हरनी नूं पता है कि मैं जाल दी तरफ जा रही हां, मैं मौत दी तरफ जा रही हां, पर सोने नाल जमानत करके आई सी ना कि सोने मैं वापस आवांगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी बारगाह दे अंदर। हुण जनाब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी बारगाह च हरनी आ गई, नाल दोवें बाल भी लै आई। उन्हें अपनी जुबान दे अंदर हुजूर नाल गुफ्तगू कीती। उते हर एक दी बोली जानदे ने ना जी। हुण ओ जिहड़ा शिकारी है वो ढंग रह गया, परेशान है, ये की मंजर है, मैं ते सोच नहीं सकता भी इंज होवे, शिकार वापस आवे ते हरनी कल्ली नहीं आई, नाल बाल भी लै आई। ये की मंजर हो गया, परेशान ढंग रह गया, खड़ा है। हरनी नाले हुजूर नाल निक्कियां निक्कियां गल्लां करदी, नाले सोहणे दे पैरां नूं बोसे देंदी है, नाले हुजूर दे कदमैन शरीफैन नूं बोसे देंदी है। तो उन्हां साडे बुजुर्गां ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखिया। उन्होंने फरमाया बैठे ने विच मदीने सुन देने सब दी बोली, मंगता जो आप कोलो भर दे दे आप झोली। ओ दर दर तो नहीं मंगता सोने दा जो गदा सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है, सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। हुजूर नाल गल्लां करदी है, नाले हुजूर दे कदमैन शरीफैन नूं बोसे देंदी है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया लै भी बेलिया अपना शिकार संभाल लै ते लै जा। अगों आंदा किधर जावां किधर जावां। तो सरकार ने फरमाया हुण जिरिया पे करदा सा, शिकार आ गया, नाल बाल भी लै आया, बाल भी लै जा, हरनी भी लै जा ते जा। अगों कहंदा अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह दे रसूल हो। सरकार ने फरमाया तेनू किवें अंदाजा होया। उन्हें क्या मैं तौरात खोली, मैं अपने धर्म दे अंदर तौरात विच पढ़िया, इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन आप जदों दुनिया ते तशरीफ लेके आउणगे जानवर मुस्तफा दे कदमां दे अंदर सजदे करनगे। ते मैं
वेख्या है हरनी आप दे कदमैन शरीफैन च बोसे लै रही है, सजदे कर रही है। मैनू अंदाजा हो गया कि आप अल्लाह दे नबी हो। अंत रसूल रब्बिल आलमीन। सरकार ने फरमाया हाँ नअम अना रसूल रब्बिल आलमीन, हाँ मैं अल्लाह दा रसूल हां। आंदा फिर हुण इंज करो मैनू भी कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो, मैनू भी अपना गुलाम बना लो। भाई जेड़ा जेड़ा मुस्तफा जान रहमत दे करीब होया फिर उनके ते करम होया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया हुण गुलाम ते तू बन गया, हरनी फिर भी तेरी है, तू शिकार जो कीता है, इनू ले जा। आंदा सोहणिया आप दी गुलामी च आया वा ते जदों खुशी हुंदी है ना ते फिर बंदा सदका करदा है, सदका करदा है। सोहणिया आप दी गुलामी च आया वा, पहला सदका हरनी कर रहा वा, इनू मैं आजाद कीता। सोहणिया इनू आजाद कीता, आप दे कदमां तो इनू मैं आजाद कर दिता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया फिर आ सीने लग, हुजूर सीने लग के फरमाया तू हरनी नू आजाद कीता है ना, जा फिर मैं तेनू जमानत देना वा, मैं तेनू जहन्नम दी अग तो आजाद कर देता है। कलमा पढ़ दे नाल ही जमानत, उसे वेले ही सनद। आप अपनी गुलामी की दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे सनद, बस यही इज्जत मर्तबा चाहिए। पढ़ लो बस यही मर्तबा चाहिए, बस यही इज्जत मर्तबा चाहिए, बस यही इज्जत मर्तबा चाहिए। हुण जनाबे मान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ना एक जगह ते तशरीफ तमीमेदारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप हदीस पाक दे रावीन आप फरमांदे ने असीं जा रहे हां ते होया इंज के रस्ते दे अंदर ना एक वडेरा ऊंट है, काफी वडेरा। सोने दी बारगाह च आ गया, आकर अर्ज कीती सोहणिया, फरमांदे ने मैनू कोई ना समझ आई, मैं तो तर्जमानी सोहणे कोल करवाई ना, फिर बाद हुजूर कोल तर्जमा करवाया, नहीं सी पता ऊंट दी लुगत दा वी केड़ी बोली च बोल रहा है। उन्हें ना आके सरकार दे कन मुबारक दे अंदर ना कुछ अपने लब हलाए ते सरकार ने ना उनकी कंड दे उत्ते हथ फेरिया इंज ते मेरे आका फरमाया चल हौसला कर लेने आजू गया है तू ते तेरा हल कर लेने। हुण जनाब वो दुखड़ा सुना रहा है हुजूर दी बारगाह च, किहड़े रंग च उन्हें सुनाया होना है, की उनका अंदाज होना है, की रंग होना है, पता आपनू हालां दा। बड़े खूबसूरत जुमले ने, पता आपनू हालां दा, पता आपनू हालां दा। मैं मठा क्यों पढ़ना पे भला, एक बारी तुहाडी आवाज भी सुननी, तुसी भी जुमा पढ़ना है। पता आपनू हालां दा, पता आपनू मंदे आना कल लाना हुंदा, कमलज पाला दा, मंदे आना कल लाना हुंदा,
ਲੱਭ ਹਲਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਬਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਊਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮੀਮੇਦਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕੋ 5-7 ਜਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬਰਛੀ ਜੋ ਹੱਥ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਊਂਟ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਜੋ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਭੱਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਊਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਡਰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਮੀਮੇਦਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ। ਊਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਊਂਠ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਊਂਠ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਮੀਮੇਦਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੂ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਮਾਨ ਢੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਫਾ ਦੀ ਆ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਜੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਓ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਮੁੱਲ, ਅਏ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰੋ ਸੌਦਾ। अर्ज की या रसूल अल्लाह सौदा ते नहीं कर रहा, चलो अर्ज कर देने। एक दिन इहदा रेट लवाया सी ते 100 दिनार लगा सी ते मेरे आका फरमाया चलो 100 दिनार अगर रेट लगा सी ना ते असी 1 रुपया भी नहीं घटांदे। बिलाल खजानची सी मेरे मुस्तफा दा सल्लल्लाहु, हबशा तो आया बिलाल ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खजानची बना लिया, वजीर खजाना बना लिया रियासत मदीना दा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप ने फरमाया बिलाल इन्हां नूं 100 दिनार दे दियो। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि 100 दिनार उन्हां नूं मिल गया। 100 दिनार मिलिया ते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पीछे ऊंट जिहड़ा खड़ा है ना, ओने सरकार दियां बारगाह दे अंदर खड़े हुजूर दा फैज और करम वेख के उन्दी अखां च आंसू जारी ने, इंज करके रो रहा है कि सरकार इन्ना करम फरमाया है, इन्ना करम फरमाया। नबी पाक ने उन्होंने 100 दिनार दिता। मेरे आका फरमाया ऊंट मेरा, उन्होंने आख्या हुजूर तुहाडा है। सरकार ने फरमाया जा फिर ऊंठा तेनू असी आजाद कीता है। उन्होंने 100 दिनार दे दिता, ऊंट नू आजाद कर दिता। हुन सैयदना तमीमेदारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मुस्तफा जान रहमत आपने ऊंट नू आजाद किया। चलदे चलदे ऊंट थोड़े कदम गया, वापस आया, फिर सोने दी बारगाह दे अंदर सरगोशी कर दे। सैयदना तमीमेदारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मैं हाथ जोड़े अर्ज की सोने हुन ऊंट की कह रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया ऊठ मेरे कान दे अंदर कह रहे सोने जिवें आपने इन्हां दी छुरी तो मैनू आजाद कीता है, मैं दुआ करना वा रब आप
آپ دی امت نو اگ تو آزاد کر دے گے تہاڈی امت نو رب جہنم دی اگ تو آزاد کر دے گے یہ دعاواں کر کے جا رہے ہیں تے پھر انج کر کے ٹریا سونے دی بارگاہ دے اندر جدوں چلیا تمیمداری فرماتے نے پھر واپس آ گیا آ کے حضور دے قدماں دے اندر بیٹھ گیا تے نالے روندا ہے تے میرا وجدان کہندا ہے ایو ہی کہندا ہونا ہے تیرے ورگے او سونیا تیرے در دی پسل آقا تمہارا ہو نہیں دسنا تیرے در دی پسل آقا تمہارا ہو کدے جائے تیرے ورگا دوبارہ اور نہیں دسدا کدے جائے تیرے ورگا دوبارہ اور نہیں دسدا بیٹھ گیا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے انہیں چر چرانا کرنا تے پھر آ کے نا تے سونے آقا دے در دولت دے باہر بہ رہنا کرنا حضور دی بارگاہ دے اندر میرے بھائی جیڑا سونے دی پناہ دے اندر آ گیا نا وہ چاہے جانور ہے چاہے انسان ہے رب نے انہوں دنیا دے اندر بھی کامیاب کر دیتا ہے آخرت وچ بھی کامیاب کر دیتا ہے در دولت مصطفیٰ سایہ کرم مصطفیٰ واحد چیز ہے جڑی امت واسطے پناہ گاہے امت حضور دے سائے تو دوڑے گی رسوا ہو جائے گی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر بھائی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج پناہ لے اللہ حضور دی آج اپنے سینے دے اندر حضور دا پیار بٹھا لے اپنے بچیاں نو مصطفیٰ دی نوکری سکھا کے چلا جا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو عظیم دولت حضور دا فرمان سنو پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے ہاں میرے آقا فرمایا سب تو عظیم دولت جڑی انسان اپنے بچیاں نو دے کے جاوے کوشش کر کے محنت کر کے ہمت کر کے ہر قسم دی تگو دو کر کے اپنے بالاں نو جڑی سب تو عظیم دولت انسان دے کے جاوے پیسہ مال کوٹھیاں بنگلے کاراں نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے دین دی نوکری ہے میرے دین دی خدمت میرا پیار جڑا اپنے بچیاں دے دلاں دے اندر بٹھا کے چلا گیا نا سمجھو کائنات دی عظیم دولت دے کے گیا ہے عظیم دولت اپنے بچیاں نو حضور دا پیار محبت سکھاؤ خود بھی سایہ کرم مصطفیٰ دے اندر آؤ اللہ تعالیٰ محبوب کریم دے سونے جوڑیاں دا صدقہ اس با برکت مہینے دیاں با رحمت گھڑیاں دا صدقہ امت مسلمہ دی خیر فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ